हाँ जी, टॉपिक है साडा रसायनिक क्रियावां दे समीकरण। सब तो पहला असीं रिवाइज करते हाँ कि भौतिक ते रसायनिक परिवर्तन की ने। कि भौतिक परिवर्तन उस तरह के परिवर्तन ने कि जदों भी किसी वस्तु दे विच कोई ऐसा बदलाव आउंदा है जिस दे नाल उसदी बनावट दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा, उसदे रंग दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा, उसदी जो अवस्था जो है उस दे विच कोई परिवर्तन नहीं आउंदा, तां ज़्यादातर उत्थे परिवर्तन जो हुंदे ने भौतिक हुंदे ने। फॉर एग्जाम्पल, जेकर असी कागज़ नूं फाड़ीए, कागज़ नूं फाड़न दे उपर सानूं कागज़ दे टुकड़े प्राप्त होए तां कागज़ दे टुकड़े भी हूबहू कागज़ दे वर्गे ही दिखाई दिंदे ने, तां उसनूं असी कहांगे कि कागज़ दा फटना की है जो है भौतिक परिवर्तन है। अगली उदाहरण है मोम दा पिघलना। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है जो मोम पिघल के थल्ले जाती है वह भी हूबहू उस तरीके की हुंदी है जिस तरह की मोमबत्ती दी मोम है। तो देखो उत्थे मोमबत्ती दी मोम पिघली पर उसकी अवस्था दे विच कोई परिवर्तन नहीं आया, उसकी दिख दे विच कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वह की है मोमबत्ती का पिघलना की होया भौतिक परिवर्तन होया। पर जेकर असीं मोमबत्ती के जलण की गल करिए तो जदों मोम जलदी है तो उसके विचों देखो लाट पैदा हुंदी है, ब्लैक कलर का धुआं पैदा हो सकता है। लाट का देखो कलर डिफरेंट है, तो उत्थे मोम जो है उसके वेपर बन के उड़ने शुरू हो गए हवा दे विच। उसके विचों थोड़ी जी अजीब स्मैल भी आती है मोम के जलन की। तो वो सारा की है देखो उस जगह ते जो चीज़ां बन रही ने वो मोम की कंपोजिशन के नालों इंटायरली डिफरेंट ने, तो उस जगह ते असीं मोमबत्ती के जलन नूं की कहांगे रसायनिक परिवर्तन। दूसरा तुसीं ये भी याद रख सकते हो कि रसायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिन्हां नूं वापस पलटाया नहीं जा सकता। भाव कि मोमबत्ती जदों जल गई एक बारी तो उसनूं दोबारा तुसीं मोमबत्ती नहीं बना सकते, उसकी मोम कंज्यूम हो गई, उसने सानूं लाट दी रूप दे विच, गर्मी के रूप दे विच ते धुएं दे रूप दे विच सानूं आउटकम दित्ती है, उसनूं असीं दोबारा मोड़ के मोमबत्ती नहीं बना सकते। तो वह की होया एक रसायनिक परिवर्तन। लोहे नूं पए पए जंग लग जाती है। तुसीं घरां दे विच जदों सब्जी बनाउंदे हो तो सब्जी कच्ची सब्जी दे नालों पक्की हुई सब्जी का बहुत फर्क हुंदा है। उस दे विच जो मसाले ने वो इस तरीके नाल ऐड हो जाते हैं कि उन्हां नूं सैपरेट करना मुश्किल हो जाता है। भाव वो परिवर्तन नूं मोड़िया नहीं जा सकता। तो सब्जी का पकना भी की होया एक रसायनिक परिवर्तन। तो अज का जो साडा विषय है वो साडे रसायनिक परिवर्तनां नाल संबंधित है कि रसायनिक परिवर्तन के नाल संबंधित जो भी क्रिया होएगी उसनूं असीं कहांगे रसायनिक क्रिया। ते उसनूं असीं किस तरह लिखदे हां, फार्मूला दे फॉर्म दे विच लिखांगे तो उसनूं असीं कहांगे समीकरणां। तां असीं कदों कहांगे कि किसी जगह ते रसायनिक क्रिया होई? नंबर 1, जदों किसी परिवर्तन दे विच अवस्था परिवर्तन होवे। ये नोट करना भी जरूरी है कि अवस्था परिवर्तन सिर्फ रसायनिक क्रियावां दी ही पहचान नहीं है, वो भौतिक परिवर्तनां दे विच भी पॉसिबल है, पर ज़्यादातर केसेस दे विच रसायनिक क्रिया दा केस जो है वो बनता है। तो इसनूं असीं वखरियावांगे किवें, वो अगले पॉइंट्स तो वखरिया सकते हाँ जो रसायनिक क्रिया दे विच वापरदे ने। नंबर 2, रसायनिक परिवर्तन दे विच रंग दा परिवर्तन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जदों किसी शर्ट के उपर सब्जी का दाग लग्या होवे और तुसीं उसनूं साबण दे नाल धोंदे हो तो वह पीले रंग का हल्दी का दाग जो है वो लाल दे विच बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह ते हल्दी की क्रिया हुई साबण दे नाल जिस दे विच एक खार है। तो एक रसायनिक क्रिया उत्थे हुंदी है और रंग का परिवर्तन जो है तुहाडे सामने आउंदा है, तो उसनूं असीं की कहांगे एक रसायनिक परिवर्तन। तो दूसरी निशानी की हुई रसायनिक परिवर्तन की कि इस दे विच रंग का बदलाव जो है वो आ सकता है। इसकी एक होर उदाहरण की है, तुसी लिटमस टेस्ट किते ने जदों तुसी तेजाब ते खार दे लई इंडिकेटर टेस्ट करते हो तो उस जगह ते भी रंग दे परिवर्तन आउंदे ने। कोई भी तेजाब जो है वो लिटमस पेपर नूं नीले तो लाल कर दिंदा है अते खार जो है वो लाल नूं नीले दे विच बदल दिंदा है। तो उत्थे भी देखो रंग का परिवर्तन तुहाडे सामने आउंदा है, तो तुसी की कह सकते हो कि उत्थे भी एक रसायनिक क्रिया हो रही है उस इंडिकेटर दे विच और उस तेजाब जां खार दे विच। अगली निशानी की है गैस की उत्पत्ति। भाव की होएगा जदों कोई रसायनिक क्रिया हुंदी है उसदे विच किसी ना किसी तरह की गैस की उत्पत्ति हुंदी है। फॉर एग्जाम्पल, जेकर तुसीं मिठे सोडे की क्रिया करवाओ सिरके नाल तो उसदे विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हुंदी है, बाहर निकलती है। तो देखो तुहानूं पता है कि सिरका जो है वो लिक्विड फॉर्म दे विच मिलदा है, द्रव अवस्था दे विच सानूं मिलदा है, पर जो मिठा सोडा है वो सॉलिड स्टेट च हुंदा है। तो जो तुसीं उन्हां नूं मिक्स करदे हो तो एक नवीं अवस्था बनती है, गैसीयस अवस्था, तो गैस बाहर निकलती है उसदे विचों। तो यह भी की उदाहरण है, एक रसायनिक क्रिया की उदाहरण है। नैक्सट जो है तापमान दे विच परिवर्तन होना।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਉਤਪਾਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਤਾਪਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਫॉर एग्जांपल ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟਸ ਨੂੰ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਦਾਣੇਦਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗਰਮੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਕਾਰਕ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਭਿਕਾਰਕ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ। ਔਰ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਲਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੌਗਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅਭਿਕਾਰਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, that is Mg। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ, ਤੱਤ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ, Mg। ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਣੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, O2। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ MgO। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਸੀਂ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਣੂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਣੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਿੰਜਰ ਸਮੀਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੁੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ Mg, ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ O2 ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ that is MgO। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, MgO। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ Mg2O ਹੈ, ਨਾ ਹੀ MgO2 ਹੈ, ਨਾ ਹੀ MgO3 ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ that is MgO। ਹੁਣ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਟਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੰਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮਾਣੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ Mg ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਨੇ, ਭਾਵ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਅਣੂ ਜੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 2 ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ MgO2 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ 2 ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ 2 ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ 2 ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ Fe3O4 H2। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਹੈ Fe, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਹਾ Fe, ਆਕਸੀਜਨ O ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ H। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਭਿਕਾਰਕ, ਫਿਰ ਲਿਖੋਗੇ ਉਤਪਾਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨੇ, 2 ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is 4। ਇਹ 4 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ
ਔਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ 1 ਨੂੰ 4 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? 1 ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਣੂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਅਣੂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੁੰਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਜੋ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਸ 4 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 3। ਤਾਂ 3 ਅੰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ 3 ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ Fe ਨੂੰ 3 ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ 3 ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹ 3 ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਗੁਣਾ 2 8 ਨੇ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ 1 ਅਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਅਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਏ ਨੇ, ਅਣੂ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। 4 ਗੁਣਾ 2 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 2 ਨੂੰ 8 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਵ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਅਣੂ H2 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 8 ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣੂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ? 4 ਅਣੂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਅਣੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਪੁੰਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਲਿਖਣਾ। ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਕਾਰਕ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੱਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, that is S। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਵ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ L ਅਸੀਂ ਲਿਆ। Fe3O4 ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? S ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ g ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ S। ਦ੍ਰਵ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ L। ਗੈਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ G। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। 5 ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ, ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ। ਨੰਬਰ 3 ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਨੰਬਰ 4 ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਨੰਬਰ 5 ਆਕਸੀਕਰਨ ਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੰਯੋਜਨ ਭਾਵ ਜੁੜਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਨਾ ਲਓ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲੋ। ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਚ ਲਿਖਣਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ S ਲਿਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦ੍ਰਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ L ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ प्लस बहुत सारा ताप जो है बाहर निकलता है। जिस बाल्टी दे विच तुसी इस घोल नूं बनाउंदे हो वो बाल्टी जो है वो गर्म हो जाती है। जेकर तुसी कोई एल्यूमीनियम की बाल्टी लैंदे हो तो तुहानूं ये रिजल्ट ज़्यादा वधिया तरीके नाल पता लगता है। एल्यूमीनियम जो है वो ताप का सुचालक है। तो इस जगह ते देखो एक तो ज़्यादा अभिकारक जुड़ रहे ने और तुहाडे कोले एक उत्पाद बन रहा है। तो यह साडे कोल की है, संयोजन क्रिया है। दूसरा उदाहरण मैग्नीशियम रिबन का जलना भी की है, संयोजन क्रिया है। तुसी देखिया सी कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दो चीज़ां रिएक्ट कर रही हैं और तुहाडे कोल बन एक उत्पाद रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह भी संयोजन क्रिया की उदाहरण है। ताप निकासी ते ताप सोखी ये टॉपिक विचकार डिस्कस करना जरूरी सी, पर यह अपने आप में रसायनिक क्रियावां की कोई किस्म नहीं। ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रियावां ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रियावां ने, देखो सब तरह ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रियावां जो ਅਸੀਂ डिस्कस ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਪ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਰਸਾਇਣਿਕ क्रियावां। पर कई जगह ते की हुंदा है, ताप सौखी रसायनिक क्रियावां भी हुंदियां ने। सौखी दा भाव है कि कोई इस तरह की रसायनिक क्रिया जदों होवे तां ओह ताप नूं सौखे और फिर ओह होवे। जे सब्जी बनाउंदे हो तां तुहानूं पता है कि जब तक तुसीं इस दे नीचे कोई बर्नर नहीं चलाउंदे जां तुसीं गैस चुल्हा यूज़ नहीं करदे जां कोई चुल्हे दा सेक यूज़ नहीं करदे, उदों तक कोई सब्जी दा बनना पॉसिबल नहीं है। तां उस जगह ते ओह रसायनिक क्रिया जो हो रही है वो ताप नूं सोख के हो रही है। तो वो की होएगी, ताप सौखी रसायनिक क्रिया होएगी। घटन क्रिया, हुण अपघटन का की मतलब है, अपने आप दे विच ही अपघटन का मतलब है टुटना। तो इसका की भाव होया, जदों साडे कोले एक अभिकारक टुटदा है और टुटन तो बाद साडे कोले एक तो ज्यादा उत्पाद बनते हैं तो उसनूं असीं की कहांगे, अपघटन क्रिया। इसके उदाहरण है, देखो जेकर तुसीं फेरस सल्फेट दे क्रिस्टल लो, सॉलिड तुसीं इसनूं लिखोगे तो जदों तुसीं इसनूं गर्म करदे हो, तुसीं इसनूं ताप दिता, ताप देने तो बाद ये फेरस सल्फेट एक चीज़ है, उसनूं तुसीं गर्म करना शुरू किया तो फेरिक ऑक्साइड बनया, सल्फर डाइऑक्साइड ते सल्फर ट्राइऑक्साइड बने। तीन उत्पाद साडे कोल बने ने, एक नूं तोड़ के तीन उत्पादां दा बनना, तो यह की है, अपघटन क्रिया है। इसकी दूसरी उदाहरण की है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म दे विच है, जदों तुसीं इसनूं गर्म करते हो, ताप ऊर्जा प्रदान करते हो, तो यह की बनता है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है ते नाल ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है, दैट इज चूना। तो वो सानूं सॉलिड स्टेट दे विच मिलता है। तो देखो इत्थे भी एक चीज़ तो साडे कोल उत्पाद जो ने वो एक तो ज़्यादा बन रहे हैं। तो यह भी किसकी उदाहरण है, अपघटन क्रिया की उदाहरण है। नैक्सट है विस्थापन क्रिया। तो विस्थापन का भाव है कि किसी को अपनी जगह तो उठा के उसकी जगह ले लेना। फॉर एग्जाम्पल तुसीं जिंक की धात नूं हाइड्रोक्लोरिक तेजाब दे विच पाया, तो हाइड्रोक्लोरिक जो है एक यौगिक है, किसका, हाइड्रोजन तो बनया होया। तो इस जगह ते की होएगा, देखो जिंक जो है यह हाइड्रोजन उसकी जगह तो विस्थापित कर देगा और जगह ले लेगा हाइड्रोजन की। तो इत्थे की बनेगा, देखो तुहाडे कोले बनेगा ZnCl2 प्लस नाल ही हाइड्रोजन गैस, प्लस नाल ही हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलेगी। तो यह विस्थापन क्रिया का उदाहरण है। तो इत्थे की होया, देखो यह एक तत्व है और यह एक यौगिक है। यौगिक किसका, हाइड्रोजन गैस का। तो इत्थे असीं की पाया कि जिंक जो है वो ताकतवर होएगा हाइड्रोजन दे नालों। रसायनिक तौर पे वध ताकतवर कौन है, जिंक है हाइड्रोजन दे नालों। तो की होएगा, जिंक ने हाइड्रोजन नूं उसदे घोल दे विचों विस्थापित कर दिता। अगर असीं गल करिए कॉपर सल्फेट दी और उसदे नाल असीं क्रिया करवाइए लोहे दी, साडे कोल बनदा है FeSO4 ते कॉपर जो है, तांबा जो है वो अपने घोल दे विचों विस्थापित हो जाता है। इसका कारण भी की होया कि लोहा जो है वो वध क्रियाशील है तांबे नालों।
ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। और सल्फेट किसका सी तांबे दा, पर लोहे ने तांबे ਨੂੰ विस्थापित कर दिता और अपना घोल बना लिया। तो ये की बने देखो यौगिक तांबा जो है तत्व वो बाहर चला गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੌਗਿਕ ਹੈ। आयरन जो है दैट इज लोहा, यह एक तत्त है। ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਹਾ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਕਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ, ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਿਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਹਾ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹਾ ਘੱਟ ਤਾਕਤਵਰ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤਵਰ ਤੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਜ਼ਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਤਾਂਬੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।